नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज डिसेम्बर 23 तारिख सोमवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। राशन कार्ड को नहीं बड़ खबर आसला। अंपटे वर्षा पाई चाषी मानक मिल क्षतिपूरण, यह सहित किसी नुआ योजना आसी। राज्य देश विदेश अनेक खबर रही। छात्र छात्री मानक पई गुरुत्वपूर्ण सूचना रही। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, क्षतिग्रस्त चाषी को मिल पर्याप्त परिमाणर सहायता। अदिनिया वर्षार राज्यर विभिन्न जिले में चाषी कूल क्षतिग्रस्त होइछि। तेबे एही क्षयक्षतिर आकलन कराजिबो। एहा सहित चाषी मानकु पर्याप्त परिमाणर सहायता राशि प्रदान कराजिबो। ए नेई राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी सूचना दैचंती। शनिवार जाए लगाण वर्षा लगी रहिथिला, फल राज्य में अनेक जगार फसल क्षयक्षति होइछि। मंत्री विभूति जेना को ए नेई दायित्व दिया जाइछि। मंत्री विभूति जेना सही अंचल रे अछंती। समस्त जिलापाल तथा आरडीसी को तदारख पई दायित्व दिया जाइछि। क्षयक्षति आकलन तदारख सरिबा परे चाषी मानक मिलिबो सहायता। परवर्ती खबर, कटनी छटनी बंद न करागले 26 तारिख रु कोरापुट जिला बंद। कोरापुट जिले में लगी रही धान मंडीर अचलावस्था को नहीं जयपुर विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति डेडलाइन देइचंती। आसंता 25 तारिख सुधा कोरापुट जिलूर धान न उठिले 26 तारिख पाखर कोरापुट जिला अनिर्दिष्ट काल पाई बंद हेबो। बिना कटनी छटनी रे धान उठाइबा को तारा प्रसाद बाहिनीपति दाबी करिसंती। कोरापुट जिले में गत 11 तारिख मंडी आरंभ होइछि, तथापि ए पर्यंत धान उठी पारुनी। परवर्ती खबर, जनवरी 1 तारिख श्रीमंदिर रे धाड़ी दर्शन। भक्तों पर खुशी खबर, जनवरी 1 श्रीमंदिर रे आरंभ कराजिबो धाड़ी दर्शन प्रक्रिया। 27-28 तारिख सुधा परिवर्तन हेबो पुराना प्रक्रिया। ए नहीं आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना दैचंती। तेबे श्रीमंदिर रे धाड़ी दर्शन को नहीं शनिवार दिन मुख्य प्रशासकों सहित समीक्षा मध्य करथिले आईन मंत्री। 27-28 तारिख रे पुराना प्रक्रिया हटिबो एवं नुआ प्रक्रिया जनवरी 1 तारिख ठारू आरंभ कराजिबो। परवर्ती खबर, पुणी आसुची वर्षा। राज्य में गत किछि दिन हेबो वर्षा जारी रहिथिबा बेले पागरे एबे परिवर्तन हेबा सहित पाग सुखिला रहिछि। किंतु डिसेम्बर 24 एवं 25 तारिख रे पुणी वर्षा संभावना रहिथिबा पाणीपाग विभाग कहिछि। एहा सहित 24-25 रे घन कुहुड़ी मध्य कलबल करिबो। पश्चिमा झड़ प्रभाव में वर्षा संभावना रही बेले 7 जिले में हल्कारु मध्यम धरणर वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग कहिछि। केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, कटक, ढेंकानाल, नयागढ़, कंधमाल, कोरापुट, मालकानगिरी ए सब जिले में मध्यम धरणर वर्षा होई पारे। यह सहित 25 तारिख में 11 जिले में हल्का वर्षा संभावना रही। यह सहित 5 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि घन कुहुड़ी पाई। परवर्ती खबर, आईनजीवी बड़ घोषणा कले राज्य सरकार। राज्यर आईनजीवी मानक पई आसिला बड़ खुशी खबर। राज्यर आईनजीवी कल्याण पांठी बढ़िला। राज्य सरकार आईनजीवी वेलफेयर फंड को बढ़ाई देइचंती। सूचना देइचंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। मंत्री कहिचंती एडवोकेट वेलफेयर फंड बढ़िला। एही फंड को 10 कोटी को वृद्धि करिचंती राज्य सरकार। पूर्वरु एही राशि 5 कोटी थिला। सरकार आईनजीवी मानक पई एही राशि को एकाथरे द्विगुणित करिचंती। एही अर्थ को ट्रस्ट को दियाजिबो बोली कहिचंती मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। परवर्ती खबर, 31 तारिख सुधा पहुंचब जुक्त 2 प्रश्नपत्र। जुक्त 2 परीक्षा को नहीं जोरदार प्रस्तुति आरंभ करा जाइछि। तेबे आज ठारो समस्त परीक्षा केंद्र को प्रश्नपत्र पठाइबा आरंभ करा जाइछि। मास शेष अर्थात 31 तारिख सुधा समस्त थ्योरी एवं प्रैक्टिकल प्रश्नपत्र पहुंचब। जनवरी 2 तारिख रु 12 तारिख मध्य जुक्त 2 प्रैक्टिकल परीक्षा अनुष्ठित हेबो। एथिपई आज ठारो प्रश्नपत्र पठाजिबो परीक्षा केंद्र को उत्तर खाता समेत। तेबे प्रश्नपत्र पहुंचवा परे प्रश्नपत्र गुड़ी को ट्रंक रूम रे रखा जिवो। परवर्ती खबर, आज 71,000 नियुक्ति पत्र बांटिबे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम 71,000 रु अधिक नियुक्ति पत्र बांटिबे। एही अवसर रे से कार्यक्रम को संबोधन करिवार कार्यक्रम मध्य रहिछि। देशर 45 टी संस्था रे एही रोजगार मेला अनुष्ठित हेबो। केंद्र सरकारंकर विभिन्न मंत्रालय पई एही नवनियुक्त मनोनीत होइतिबा समस्त प्रार्थी माने आज पाइबे नियुक्ति पत्र। परवर्ती खबर, खोलिला पांड्यानक गुमर। पदाकू आसिला बीजेडी हारिबार कारण नवीन पट्टनायक जीवनी उपरे वरिष्ठ सांबादिक रुबेन बानार्जी द्वारा लिखित पुस्तकर परवर्ती संस्करण रे चांचल्यकर तथ्य पदाकू आसीछि। पांड्यान पजल सहित किए थिले पूर्वतन मुख्यमंत्री कानकुहा ए कथा लिखिचंती रुबेन बानार्जी। वीके पांड्यानकर
ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ଦବଦବା ଉପରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପଜଲ ଶୀର୍ଷକ ବଡ଼ ଅଧ୍ୟାୟ ଏହି ବହିରେ ରହିଛି। ପାଣ୍ଡିଆନ କେମିତି ସରକାରକୁ ଅକ୍ତିଆର କଲେ, 2024 ନିର୍ବାଚନରେ କାହିଁକି ହାରିଲା ବିଜେଡି, ଏହାର କାରଣ ଏହା ସହିତ ଏହି ବହିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ନବୀନଙ୍କର କାନରେ କେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ, ସବୁ କଥା ବହିରେ ରହିଛି ବୋଲି ଲେଖକ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଡ। ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ସରକାର। ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସହିତ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇଡି ନମ୍ବର ଓ ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଡ। ଏହି ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ସବୁ ଯୋଜନା ସହାୟତା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଡ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଏବଂ ଦଲାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଟିଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହକାରେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ବାଟମରଣା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଅଣଚାଷୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ହଡପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ବଢ଼ିବ 200 ସିଟ୍। ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଥିବା ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକର MBBS ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ 200 ବଢ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 2025-26 ବର୍ଷରୁ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ 200 ସିଟ୍ ବଢ଼ିବ। ତାଳଚେର, ଫୁଲବାଣୀରେ 100 ଲେଖା ସିଟ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ସିଟ୍ରୁ 85% ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, 15% ସିଟ୍ ସର୍ବଭାରତୀୟ କୋଟା ରହିବ। 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ତାଳଚେର ଓ ଫୁଲବାଣୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ 100 ଲେଖାଏଁ ସିଟ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଦଳିଲା ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ତାରିଖ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 23 ତାରିଖରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ନେଇ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଚାଷୀଙ୍କ ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଞ୍ଜାମରେ 23 ତାରିଖରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଜାନୁଆରୀ ମାସ 3 ତାରିଖରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଧାନ ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିବହନ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ଏହି ତାରିଖକୁ ବଦଳା ଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ଧାନ ମଣ୍ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ 3 ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ ଧୁମଧାମରେ ଉତ୍ସବ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପୂରିବାକୁ ଯାଉଛି 1 ବର୍ଷ। ଏମିତିରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିକୁ ମହୋତ୍ସବ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯିବ ରାମଲାଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ପକ୍ଷରୁ 2025 ଜାନୁଆରୀ 11 ତାରିଖରୁ 2025 ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ଧରି ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ଉତ୍ସବ। ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ମହାସଚିବ ଚମ୍ପତ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିରାଶ କଲା GST ପରିଷଦ ବୈଠକ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବା କର GST କାଉନସିଲର 55ତମ ବୈଠକ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକ ଉପରେ ସାରା ଦେଶର ନଜର ରହିଥିଲା। ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା, ଜୀବନ ବୀମା ଏବଂ ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଉପରେ GST ହାର ହ୍ରାସ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପପକର୍ନ ଉପରେ GSTକୁ 5ରୁ 18% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଉପରେ GST 18%ରୁ ହ୍ରାସ କରି 5% କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। GST କରରେ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ କିସମିସ ବିକ୍ରି ଉପରେ GST ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶିକ୍ଷାର ଉତ୍ସବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥର ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ର କମିଟି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆବେଦନ ପାଇଁ ମିଳୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା। ତେବେ 7ଟି ବର୍ଗରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବ୍ଲକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଶିକ୍ଷକ, ଅଧିକାରୀ, ଆଞ୍ଚଳିକ ସମାଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଯୋଜକ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ। msp.odisha.gov.in ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳାମାନେ ପାଇବେ 2100 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ
ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆଜିଠାରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି ଆପ୍ ଜିତିବ ତେବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2100 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବେଆଇନ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଅଭିଯାନ ଜାରି। ବେଆଇନ ଭାବରେ ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆସାମ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବେଆଇନ ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ 175 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା। ଜାନୁଆରୀ 22ରୁ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟି20 ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଏଥିପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବୋର୍ଡର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଜସ୍ ବଟଲରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ଫେବୃଆରୀ 6ରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ। ଅଣ୍ଡର-19 ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ର ପ୍ରଥମ ଅଡିସନର 2024ରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଥିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶକୁ 41 ରନରେ ହରାଇବା ସହିତ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 23 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମୁକାବିଲା। ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ନେଇ ଗତ 19 ତାରିଖରେ ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲି ଭାବରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଫେବୃଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇ ନା କଲମ୍ବୋରେ ଖେଳାଯିବ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭାରତର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ନିରପେକ୍ଷ ଭେନ୍ୟୁରେ ଖେଳାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ରୋହିତ ଓ ରାହୁଲ। ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ଲାଗିଛି ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଅଭ୍ୟାସ ସେସନରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ସୁପରଷ୍ଟାର। ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ସମେତ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଦଳର ଫିଜିଓ ଉଭୟଙ୍କ ଆହତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଫିଟ୍ ହୋଇ ଦଳକୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନି।